Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Septia Nur Saputri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang terjemahan dari sebuah video kartun bahasa Arab yang berjudul Saud dan Sarah di episode tentang surah Al-Asr. Nah, video kali ini itu untuk memenuhi tugas pertama dalam mata kuliah Terjemah Tauriyah 2. Oke, langsung saja kita sama-sama nonton videonya. Ini dia. ما أحلى درس الرياضة. أنا الأول. أنا سأغلبك يا سعود. بل أنا سأغلبكما. يدي. لا تتحرك يا سعود، سأنادي المعلم. يدي. حمدا لله على سلامتك يا سعود. لقد أصيبت يدك بكسر خفيف. نعم، لقد كسرت يدي. وما الذي كسر يدك يا سعود؟ كنا نجري في درس الرياضة وكنت سأغلب حسن وخالد، ولكنني وقعت على الأرض. حمدا لله على سلامتك يا أخي، أبعد الله عنك الشر والأذى. شكرا يا سارة. آمين، عافاك الله يا حبيبي. أنت تحبني يا أبي؟ سعود، ماذا أصابك يا حبيبي؟ ما به سعود يا أبا سعود؟ سعود بخير، لا تخافي يا أم سعود. ما بها يدك يا حبيبي؟ ماذا حصل؟ كان لديهم درس في الرياضة. إن عائلتي يهتمون بي كثيرا ويحبونني. أن يغلب زميليه، ولكنه وقع وأصيبت يده. كل هذا يحصل لطفلي ولا أعرف. الحمد لله، يده ستشفى بسرعة إن شاء الله، ولكن يجب ألا يعود للشقاوة والركض. يا حبيبي، تعال إلى غرفتك، سأحضر لك العصير والحلوى. وأنا سأحضر لك قصة جميلة وأقرأها معك بعد صلاة العصر. حلوى وعصير وقصص. هاتي حقيبة أخيك يا سارة، ضعيها في غرفته، ثم أحضري له الماء. حاضر يا أمي. لو كانت يدي مكسورة سيحضر لي أبي كل ما أريد. لا تحرك يدك يا بني، دعني أساعدك. حبيبي، ماذا تريد؟ هل أصنع لك الأرز مع الحليب؟ نعم يا أمي، أحب الرز مع الحليب والسكر والجوز. كان يجب عليك ألا تركض بسرعة. أنت دائما متسرع في كل شيء ولا تسمع كلام الكبار. كان يحاول الحصول على المركز الأول. كفي عن لوم أخيك يا سارة. سارة؟ هذا بدل أن تجلسي بقرب أخيك وتساعديه؟ أنا جائعة يا أمي. اذهبي إلى المطبخ وكلي ما تحبين. ألا ترين أنني مشغولة مع أخيك؟ لا أريد طعاما، سأذهب للنوم. عليك بالراحة في سريرك ليكتب لك الله الشفاء العاجل. أرأيت يا لعبتي العزيزة؟ إنهم يدللون أخي ويحضرون له كل شيء. عرفت، سأخبرهم بأنني مريضة لنرى ما يفعلون. هذا رأيك إذن؟ أنا مريضة. أمي بطني، يا بطني. ما بك يا سارة؟ لماذا تصرخين؟ بطني يؤلمني يا أمي. ربما لأنك جائعة ولم تأكلي شيئا منذ الصباح. ربما. سأحضر لك شطيرة جبن مع الشاي. طيب يا أمي. طيب يا أمي. ماذا بك يا سارة؟ أنتم تحبون سعود أكثر مني. ماذا؟ ومن الذي قال لك هذا يا سارة؟ أنت تصنعين له الرز مع الحليب وأبي يحضر له القصص. هذا لأن أخاك مريض يا سارة،
والمريض يا ابنتي يحتاج إلى رعاية خاصة. يدي تؤلمني. أخي حبيبي. أرأيت؟ وأنت تحبين أخاك أيضاً وتخافين عليه. لا تخافي حبيبتي، لقد بدأ مفعول المسكن يزول، ولا بد أن يشعر أخوك ببعض الألم. نعم أمي، أنا أحب سعود كثيراً وأخاف عليه. سأذهب وأجلس معه. تعالي يا غاليتي، هيا اجلسي مع أخيك وسأحضر لكما أكلات طيبة. هاي شكراً أمي. Itu videonya teman-teman. Yang udah bisa bahasa Arab pasti udah bisa memahami ya. Ini yang belum bisa bahasa Arab, saya akan memberikan penjelasan atau apa sih yang diucapkan, gimana kisah Saud dan Sarah ini lebih rinci sesuai dengan video tersebut. Jadi Saud dan Sarah ini adalah dua bersaudara dalam satu keluarga. Ada Umi, ada abinya. Dan Saud ini itu bersekolah di sebuah sekolah sudah, dan dia berumur sekitar 10 tahunan. Nah, jadi dia ditimpa musibah saat berada di sekolahnya, di mana tangannya itu sakit karena terjatuh, dan pada saat sakit dia mengeluh ke bapak dan ibunya. Dia mengeluh sangat kesakitan dengan keadaan tangannya. Di sana ibu bapaknya mengajarkan tentang kesabaran, bagaimana kesabaran menghadapi musibah yang sesuai dengan surah Al-Asr, di mana orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang sabar, termasuk dalam orang-orang yang sabar. Jadi saat Saud ini ditimpa musibah, bapak ibunya mengajarkan tentang surah Al-Asr dan juga maknanya dan juga keutamaan dan juga tafsiran dari surah Al-Asr ini. Oke, baik, langsung saja kita terjemah percakapan dalam video kali ini. Yang pertama, latarnya itu ada di sekolah, di mana dalam saat waktu pelajaran ada Saud, ada Hasan dan Khalid. Saud dan Hasan dan Khalid adalah teman dari Saud. Mereka berlari sambil Saud berkata, "Yeay, pelajaran olahraga adalah pelajaran yang terbaik. Aku yang pertama, aku yang pertama." Nah, Saud ini menjadi yang pertama saat mereka berlari, tapi langsung disanggah oleh Hasan, bilang, "Tidak, aku yang akan mengalahkanmu, Saud." Lagi disambut oleh Khalid, bilang, "Tidak, aku yang akan mengalahkan kalian berdua." Nah, jadi mereka sedang berlari-lari dan ingin saling menjadi yang pertama. Tapi setelah beberapa, Saud terjatuh dan mengeluh, "Tanganku, tanganku, tanganku," sambil menangis tangannya yang cedera. Terus Khalid berkata, "Jangan bergerak Saud, akan kupanggilkan Pak Guru." Setelah itu ternyata Saud dijemput oleh bapaknya dan juga adiknya yaitu Sarah, dan mereka sedang di perjalanan. Bapaknya berkata kepada Saud, "Alhamdulillah atas keselamatanmu. Yang menimpa tanganmu hanya sedikit patah ringan." Terus Saud menyambut perkataan bapaknya, "Iya, ini yang terjadi pada tanganku." Dia bilang, jadi tangan Saud itu hanya sedikit patah ringan, hanya sedikit cedera, tidak terlalu parah. Terus disambut oleh adiknya Sarah yang ada di jok belakang, bilang, apa yang membuat tanganmu sakit atau patah, wahai Saud?" Saud berkata bahwa dia menceritakan bahwa kami berlari dan aku ingin menjadi yang pertama. Aku ingin mengalahkan Halan dan Hasan, tetapi aku terjatuh. Terus Sarah berkata bahwa alhamdulillah atas keselamatanmu, semoga Allah menjauhimu dari mara bahaya dan kejahatan. Terus diaminkan oleh bapak Saud, bilang, "Amin, semoga Allah mengampunimu." Terus Saud menyambut, bilang, "Kau mencintaiku, wahai Abi." Nah, setelah itu mereka dalam mobil dalam perjalanan pulang. Sampai di rumah, Sarah membawakan tas Saud. Langsung disambut oleh uminya Saud, langsung merasa khawatir kepada Saud dan langsung memeluk Saud. "Wahai anakku, apa yang terjadi padamu?" Terus dia bertanya lagi kepada bapak Saud, "Wahai bapak Saud, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Saud?" Bapaknya Saud menjawab bahwa
Saud baik-baik saja, jangan khawatir wahai ibu, Saud. Nah, setelah itu mereka duduk di kursi. Langsung uminya bertanya, apa yang terjadi pada tanganmu, wahai Saud? Terus diceritakan oleh bapaknya Saud bagaimana kronologisnya sehingga tangannya bisa diperban atau bisa sakit. Terus Saud dalam hati berkata bahwa mereka sangat mengkhawatirkanku, mereka sangat mengkhawatirkanku dan mereka sangat mencintaiku. Dengan raut wajah senang. Itu yang dikatakan dalam hatinya oleh Saud. Setelah itu bapaknya Saud berkata kepada ibunya, menceritakan bahwa dia terjatuh saat berlari di sekolahnya. Setelah itu ibunya Saud berkata, sayang, pergilah ke kamarmu, akan kusiapkan jus dan juga manisan. Setelah itu Bapak Saud juga berkata bahwa aku juga akan menyiapkan untukmu buku cerita yang indah dan akan membacakan untukmu setelah sholat asar. Setelah itu ibu dan Bapak Saud mengantarkan Saud ke kamarnya. Setelah itu ibunya Saud ini berkata kepada Sarah, adiknya Saud, bahwa Sarah, bawakan kakakmu tasnya dan taruh di kamarnya dan ambilkan untuk kakakmu air. Setelah itu Sarah menjawab, ya ibu, aku akan menyiapkannya. Setelah itu ibu dan Bapak Saud ini mengajak Saud duduk di sofa atau di kursi, dan ibu Saud langsung bertanya kepadanya, apa yang terjadi pada tanganmu, wahai Saud? Lalu Bapak Saud yang menjawab atau menceritakan apa yang terjadi dengan tangan Saud. Setelah itu Saud berkata dalam hati, mereka sangat mencintaiku, mereka sangat mengkhawatirkan dan sangat mencintaiku. Nah, jadi dalam hati Saud berkata seperti itu sambil tersenyum. Setelah itu Bapak Saud menceritakan bahwa dia terjatuh sehingga tangannya begitu. Lalu dijawab oleh Umi Saud bilang, ini yang terjadi padanya dan aku tidak tahu. Nah, terus dijawab oleh Bapak Saud bilang, insya Allah tangannya itu insya Allah tangannya akan cepat sembuh. Jangan khawatir, seharusnya engkau mencintai dan merawatnya gitu, menyayanginya gitu. Setelah itu ibu Saud berkata kepada Saud, sayang, pergilah ke kamarmu, akan ku siapkan jus dan manisan. Setelah itu ibu bapak Saud ini mengantarkan Saud ke dalam kamarnya. Lalu ibunya berkata kepada Sarah, Sarah, bawakan kakakmu tasnya dan taruhlah di kamarnya dan bawakan dia air. Setelah itu Sarah menjawab, ya aku akan menyiapkannya. Terus Sarah berkata dalam hati tentang apa yang akan diberikan orang tuanya untuk kakaknya. Dia berkata bahwa jus, manisan, dan kisah, jika itu terjadi padaku, jika tanganku patah, maka bapak juga akan memberikan apa yang aku inginkan. Nah, jadi Sarah itu merasa iri dengan perhatian yang diberikan oleh orang tuanya untuk Saud, sehingga ia berandai bahwa jika ia tangannya patah, maka ia juga akan diperhatikan seperti itu. Nah, setelah sampai di kamar, Bapak Saud berkata, jangan bergerak wahai anakku, panggil aku jika engkau membutuhkan bantuan. Setelah itu ibunya Saud ini bertanya lagi kepada Saud, sayang, apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin aku buatkan jus, manisan? Setelah itu lalu uminya Saud juga bertanya, wahai sayang, apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin aku buatkan nasi dan susu? Terus Saud menjawab, ya, aku suka nasi, susu, gula, dan juga jus, katanya. Setelah itu Sarah menjawab dengan raut wajah yang tidak mengenakan. Dia menjawab, dia memarahi kakaknya bilang, seharusnya kau melakukan sesuatu dengan tidak cepat, seharusnya kau melakukan sesuatu dengan hati-hati. Kau selalu terburu-buru dalam segala hal dan kau tidak pernah mendengarkan perkataan orang dewasa. Nah, itu yang dikatakan Sarah kepada kakaknya.
dia meluapkan kekesalan dan keiriannya. Setelah itu Bapak Saud menjawab, dia yang menjawab Sarah bilang, kakakmu hanya ingin berusaha menjadi tempat yang pertama. Cukup salahkan kakakmu. Nah, jadi Bapak Saud ini tuh menyanggah Sarah, entah Sarah yang menyalahkan yang menyalahkan Saud bahwa kakak Saud ini hanya ingin menjadi tempat yang pertama atau ingin menjadi yang pertama, sehingga ia terjatuh. Setelah itu ibunya Saud berkata kepada Sarah, apakah kau ingin menggantikanku duduk bersamanya di dekat saudaramu dan membantunya? Tapi Sarah marah bilang, aku lapar ibu. Dengan kesal dia bilang bahwa dia lapar, dia menolak ajakan ibunya untuk duduk di dekat saudaranya. Setelah itu ibunya menyuruhnya untuk pergi ke dapur. Ibunya bilang, pergi ke dapur dan makan apa yang kau sukai. Kau tidak lihat aku sedang sibuk dengan kakakmu, dengan saudaramu. Setelah itu Sarah menyanggah lagi perkataan ibunya, bilang, aku tidak ingin makanan, aku ingin tidur. Setelah itu Sarah pergi dengan kesal ke kamarnya. Setelah itu Bapak Saud fokus lagi ke Saud, bilang, istirahatlah wahai anakku dengan cepat. Itu Bapak dan Ibu Saud keluar dari kamar Saud, dan sekarang Sarah di kamarnya berbicara dengan boneka kesayangannya, bilang, kau lihat wahai bonekaku sayang, mereka memanjakan dan menyiapkan apapun yang diinginkan oleh saudaraku. Oh ya, aku tahu. Aku akan mengabari mereka bahwa aku sakit dan kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Ini pendapatmu kan? Aku akan pura-pura sakit. Ibu, perutku sakit, ibu. Sarah berteriak, bilang, sakit perutku, ibu. Sampai ibunya datang dan membuka pintu. Apa yang membuatmu menangis, wahai Sarah? Itu kata ibunya. Apa yang membuat menangis dan kenapa kau berteriak? Terus Sarah sambil mengeluh, sambil mengadu sakit. Perutku, ibu, perutku sakit. Dia bilang. Setelah itu ibunya berkata, oh mungkin perutmu sakit karena kau belum makan dari pagi. Sarah menjawab, sepertinya ya ibu. Dia bilang. Terus setelah ibunya berkata bahwa mungkin kau sakit karena belum makan dari pagi, Sarah berkata, iya sepertinya. Setelah itu ibunya bilang, aku akan menyiapkanmu roti lapis keju. Setelah itu, iya ibu, kata Sarah. Terus ibunya ini curiga. Ibunya ini curiga kepada Sarah dan bertanya, apa sebenarnya yang membuatmu menangis? Sarah lalu menjawab ibunya dengan agak sedikit keras, bilang, kau lebih mencintai saudaraku daripada aku. Terus ibunya terheran-heran bilang, apa? Kenapa? Siapa yang mengatakan ini kepadamu? Terus Sarah bilang bahwa kau akan menyiapkannya nasi dan susu, dan ayah juga, bapak juga akan menyiapkannya buku cerita. Dia bilang. Terus ibunya ini langsung menjawab Sarah, bilang, saudaramu sedang sakit. Sarah. Dia kan sedang sakit. Orang sakit itu, hai anakku, dia membutuhkan perhatian yang khusus. Setelah itu Sarah sedikit sadar dan diam sebentar. Setelah itu ada suara Saud bilang, menyaut bahwa ia kesakitan, bilang, perutku sakit. Dia bilang, Saud mengeluh tentang sakit tangannya, maksudnya tanganku sakit. Itu yang dikatakan oleh Saud, membuat ibu dan Sarah ini sedikit khawatir lagi, dan langsung Sarah ini secara spontan bilang, sayang saudaraku. Dia bilang. Terus ibunya langsung berkata kepada Sarah, itu lihat, kau mengkhawatirkan dan juga kau sangat mencintai saudaramu, Sarah. Jangan khawatir, dia efek biusnya telah hilang sehingga ia akan merasa kesakitan setelah sadar. Setelah itu Sarah memeluk ibunya dan mengakui bahwa, iya ibu, aku sangat mencintai saudaraku. Aku ingin pergi dan aku ingin bersamanya di sana. Setelah itu, ayo pergi, kata ibu.
aku akan menyiapkan untuk kalian berdua makanan yang lezat. Setelah itu mereka berdua pergi ke kamarnya Saud untuk melihat keadaan Saud. Setelah itu Sarah bilang di jalan bahwa bilang terima kasih ibu. Nah sampai di sana itu saja yang saya terjemahkan. Tapi di cerita-cerita selanjutnya itu saat Saud sedang mengeluh tentang sakit tangannya, ibunya dan bapaknya mengajarkannya tentang bagaimana kesabaran. Seharusnya seorang mukmin itu bersabar. Seorang mukmin itu jika ditimpa musibah atau kesakitan seharusnya bersabar sesuai dengan dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk bersabar dalam kesakitan atau ditimpa musibah. Dan terus mengajarkan kepada Umi dan Abinya Saud mengajarkan kepada Saud dan Sarah tentang surah Al-Asr, menyetelkannya di TV surah Al-Asr, dan juga mengajarkannya apa keutamaan, apa faidah, apa tafsir dari surah Al-Asr ini, yaitu mengajarkan tentang kesabaran dan tidak. Sampai di sana penjelasan dan penerjemahannya saya tentang video Sarah dan Saud ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan atau kesalahan dalam menerjemah. Hanya itu batas kemampuan saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi.